हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएडीसी मैथ्स। तो आशा करी समस्त भलरे थिबे। तो एसएडीसी मैथ्स रो एटा सेकंड चैनल, जोटी फर्स्ट चैनल रे हमर प्लस 3 एवं पीजी पिलावन पे मैथमेटिक्स पढ़ा जाय। तो एई चैनल रे हमें क्लास 10th रो मैथमेटिक्स, साइंस एवं इंग्लिश को डिस्कशन करबा। तो हमें जानि छे एई तीनटा को क्लास 10th रे मेजॉरिटी टॉपिक रही। तो एई तीनटा कोन ना बहुत पिलावन उठी डिफिकल्ट रही बुझिबा पई एवं एग्जाम रे मध्ये स्कोर करिया पई बहुत डिफिकल्टीज पिलावन फेस करंती। तो सेति पई हमर टारगेट जेमती क्लास 10th रे ए वर्ष समस्ते 90 एबव स्कोर करिवे एई तीनटा सब्जेक्ट रे। तो सेई टारगेट ने कि आमे पढिबा। तो प्रतिदिन क्लास करिबा एवं टारगेट रखिबा जेमती वीकली आमे सब टॉपिक गुडी धीरे धीरे कवर करथबा। तो सेई टारगेट ने पढिबा एवं जेमती एथरो क्लास 10th रे आमे 90% रो अधिक स्कोर करिबा। एवं क्लास रे जा डाउट रहइबो तो मते कमेंट सेक्शन जणाइबो एवं टेलीग्राम ग्रुप रे मध्ये जॉइन करी सेठी जणाओ। मु तार आंसरटा सेठी तुमु जणाइ देबी। ता सह चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, कारण जहाँ सब नेक्स्ट वीडियो सब आसी जीवो तार नोटिफिकेशन तमे तम मोबाइल रे पाई जीवो। तो दशम श्रेणी बीजगणितर प्रथम विषय है सरल सह समीकरण। तो सरल सह समीकरण विषय तमे कोन जानिछ? तो पूर्व क्लास रे नवम श्रेणी तमे पढिथबो कोन ना एक अज्ञात राशि विशिष्ट एकघाती समीकरण नचेत द्विघाती समीकरण एवं तार समाधान। तो नॉर्मल तमे कोन करो, जदि तुमको द्विघाती समीकरण दउथला तमे सेठी कोन ना ताको फैक्टराइज करथलो, ताको भांगुथलो, ताको भांगी की दीटा लिनियर फैक्टर रखथलो एवं तार गुणनफलता इज इक्वल टू 0 करथलो, जहा फल तमर x रो दीटा को मूल्य पाउथलो, दीटा रूट पाउथलो। किंतु एकघाती समीकरण सेठी केन समाधान करथलो ना किछि नै, तमे मन कर देछि x + 1 इज इक्वल टू 0, तले x इज इक्वल टू -1 सेटा हैला तार रूट। तो एमति करथलो। किंतु आमे दशम श्रेणी रे पढिबा कोन ना सरल सह समीकरण। सरल सह समीकरण माने गोटे समीकरण सहित आउट समीकरण अछि, सेयाकू नै कि आमे दशम श्रेणी रो प्रथम विषयटी पढिबा सरल सह समीकरण। तो आस देखिबा विषयटी कहूची कोन। तो देखो उपक्रमिका इंट्रोडक्शन कहला कोन ना गोटे अज्ञात राशि x रे सरल सह समीकरण साधारण रूप होउची ax + b। तो देखो एटा आमे पढिचे, आमे एटा पढिचे कोन ना जते बेले आमे नउचे गोटे अज्ञात राशि x, गोटे अज्ञात राशि x होउची माने तार साधारण रूप होउची कोन ना ax + b = 0। से सरल समीकरणटा आसी जीवो तार साधारण रूप हो जीवो कोन ना ax + b = 0, जोठी कि एटा नॉट इक्वल टू 0। देखि दियो एठी x रो सहग a, एटा नॉट इक्वल टू 0। तो एठी a और b दीटा का वास्तव संख्या, एठी जो a डाला और b डाला इला वास्तव संख्या एवं a को हम कोन कहबा ना x रो सहग, ता बाद b को कहया ध्रुवक राशि। तो जते बेले हमें पूर्व क्लास रे पढी जे ax + b = 0, एटा कोन अछि ना एक अज्ञात राशि, गुटी अज्ञात राशि x अछि। तो एक अज्ञात राशि रे हमरा ax + b = 0 कोन ना समीकरणटा। तो ए समीकरण रे हमें a को कोन कहू ना प्रथम कथा सहग, तापर b को कोन कहू, b को हम कहू ध्रुवक राशि। एतिकी छोटिया कथाटे हम आशा करू समस्त बुझी पारथबो। तापर कहला समीकरणटर समाधान होउची -b/a। देखो आमे समाधान करिछि, जते बेले हमकु ax + b = 0 दउची, आमे एतलु पचारला यार समाधान यार रूटटा बाहर करो, मूल बाहर करो। तमे कोन करो x = -b करा एवं x = -b/a देखि दियो ई टाइप रो लिखिलो। जते बेले एई भले लिखुजो तमे जानिलो x रो मूल्य पाइलो, x रो मूल्य पाइलो माने एटा हेला कोन तार समाधान। तमे एटा पूर्व क्लास रे पढिछो। तो एठी आमे पढिबा कोन ना दुई अज्ञात राशि रे गुटिए सरल समीकरण, माने दुई अज्ञात राशि रे गोटे समीकरण विषय में पढिबा। तो देखो दुई अज्ञात राशि कोन ना देखो सी कहला a1x + b1y + c1 = 0। एठी जानि परतो x गोटे y गोटे दीटा का अज्ञात राशि। हमें पूर्व देखले गोटे अज्ञात राशि x थिला, एठी दुई अज्ञात राशि कहिछु माने x आ y दीटा का अज्ञात राशि। तो सेमती जेंति पूर्व सहग थिला ध्रुवक राशि थिला, तो एठी सेमती सहग ध्रुवक राशि कोन हे जिवो ना देखि दियो x रो जोटा संगे रे गुणा हेछि सी हला x रो सहग, y संगे जोटा गुणा हेछि सेटा y रो सहग, माने a1 टा x रो सहग, b1 टा y रो सहग। तापरे c1 टा ध्रुवक राशि। तो सेही कथा किछि नै, सेही कथा नॉर्मल कहला आमे देखले ax + by + c = 0। एटा बर्तन दुई अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण। एटा हम देखले एक अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण, एटला दुई अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण। तो एठेई a को हम कोन कहबा ना x रो सहग। तो देखो सेठी मते से थिला एटा x रो सहग, एठी आउट अज्ञात राशि आसी जे कोन ना y। तो b को हम कोन कहबा ना y रो सहग। ता माने एठी हम देखले दीटा सहग, सेठी गोटे सहग थिला बेले एठी दीटा सहग। तापर c टा कोन ना ध्रुवक राशि। देखो सेही कथा ध्रुवक राशि जोटा गोटे रहि गेला का संगे गुणा हेनी सेटा हमर कोन हेला ऑब्वियसली गोटे ध्रुवक राशि हेला। जदि देखिबा c टा a के संगे गुणा हेछि,
ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧ୍ରୁବକ ରାଶି। ତାପରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ତାର ତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ରହିବ। ତ ସେ ସମାଧାନ କଣ ହବ ନା ସେ ସମାଧାନଟା ହବ x ଆଉ y। ଏତିକି। ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନଟା ବାହାର କରୁଥିଲେ ଆମେ x ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରୁଥିଲେ। x ର ମୂଲ୍ୟ କେତିକି ବାହାରିଲେ ଆମେ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ତାର ସମାଧାନ କଣ ହେଇଯିବ ନା x y। ୟାକୁ ଆମେ ଅର୍ଡର ପେୟାର ବୋଲି କହୁ। ତାକୁ କହନ୍ତି x y। ତ ଯେତେବେଳେ x y ହଉଛି ତ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ x y ଟା ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଲେ ହଁ ଏଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ଯଦି ମୁଁ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବି ସେଟା ହେଲା x y ଅର୍ଡର ପେୟାର। ତ ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବାହାର କରିବି ନା ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରିବ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି ସେଥିରୁ ତମେ କଣ ଅତି କମରେ ଦିଟା ନବ। ଅତି କମରେ ଦିଟା ନେଲେ ହିଁ ତମେ ଯାଇକି ତା ସମାଧାନ ପାଇପାରିବ। ଅତି କମରେ ଦିଟା ମାନେ ତମେ ଦିଟା ନେଇପାରିବ, ତିନିଟା ନେଇପାରିବ, ଚାରିଟା ନେଇପାରିବ, ପାଞ୍ଚଟା ନେଇପାରିବ, ଯେତେ ଆଗକୁ ତମେ ନେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି ଦିଟା ବି ମିଳିଯାଉଛି ଆମେ ତାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରିବା। ତ ଏଠି ତ ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି ତ ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେବି। ତା ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ସମାଧାନ ବାହାର କରିବି ବା x y ଟା ବାହାର କରିବି ମତେ ଦରକାର କଣ ନା a1x ପ୍ଲସ b1y ପ୍ଲସ c1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଇଏ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ a2x ପ୍ଲସ b2y ପ୍ଲସ c2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ତା ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବି ବା x y ଅର୍ଡର ପେୟାରଟା ବାହାର କରିବି କେତେ ତାହେଲେ ମତେ ଅତି କମରେ ଦିଟା ସମୀକରଣ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଲାଗିଗଲା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା ସହ ସମୀକରଣ। ତ ଏଠି ଆମେ କହିବା କଣ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଏ ବିଷୟର ନାମ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦିଟା ସରଳ ସମୀକରଣ ନେଇଛେ ତ ସେଥିପାଇଁ ୟା ନାଁ ହେଲା କଣ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ। ଏବେ ଦେଖ ଏବେ କହିଲା ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟାମିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ। ଆମେ ବି ଦେଖିଲେ କଣ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣଟା ମୂଳ ରୂପ କୋଉ ଭଳିଆ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଜ୍ୟାମିତିରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା କେମିତି। ତ ତମେ ମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢିଛ x ପ୍ଲସ y ମାଇନସ 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ମନେକର ଇଏ ଗୋଟେ ତମକୁ ଦେଇଛି ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ। ତାହେଲେ ଏଠି ତମେ କଣ କର ନା y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଲେଖ ନା 1 ମାଇନସ x ଏଇଭଳିଆ ଲେଖ। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନୀ କର x ଆଉ y। ତାପରେ x ର ମୂଲ୍ୟ ତମେ କେତେ ମନେକର 0 ପକେଇଲ ତାହେଲେ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପାଇଲ ନା 1। ତାପରେ x ର ମୂଲ୍ୟ 1 ପକେଇଲ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପାଇଲ ନା 0। ତ ଏମିତି କଲା ପରେ ତମେ କଣ କର ତାର ଗ୍ରାଫଟା କର ତା ଲେଖ ଚିତ୍ରଟା କର କେମିତି ନା 1 0 ଟା ଏଇଠି ଅଛି 0 1 ଟା ଏଇଠି ଅଛି। ତା ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ତମେ କରୁଥିଲ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ତମେ ପଢିଛ। ତ ସେଇ କଥା ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ଆମେ ନଉଛେ ତାର ଗ୍ରାଫଟା ସବୁବେଳେ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ହଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ଇଏ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା। ତା ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ତାର ଗ୍ରାଫଟା କୋଉ ଟାଇପର ହଉଛି ତାର ଲେଖଚିତ୍ର କୋଉ ଟାଇପର ହଉଛି ତା ଲେଖଚିତ୍ରଟା ସରଳ ରେଖା ହଉଛି। ଆଉ କିଛି ହଉନି ନା ବୃତ୍ତ ହଉଛି ନା ତ୍ରିଭୁଜ ହଉଛି କିଛି ହଉନି। ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିଟା ସମୀକରଣ ନେଇଛେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଦିଟା ସରଳ ରେଖା ହବ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ମନେକର a1x ତାପରେ b1y ପ୍ଲସ c1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ତାପରେ a2x ପ୍ଲସ b2y ପ୍ଲସ c2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଇଏ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଦବ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଦବ। ଏବେ କହିଲା ଯେ ଯଦି ଏ ଦିଟା ସରଳ ରେଖା ଦଉଛି ତାହେଲେ ସେ ସରଳ ରେଖା ଦିଟା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ରହିବ। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର କରିଦବା ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛି ଆମେ ସେ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିତ୍ର କରିଦବା। ଆମେ କରି କରି ଆସିଛେ ସେ କାମ ବି କରିଦବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିଟା ଚିତ୍ର ଦବ ତ ସେ ସରଳ ରେଖା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ କଣ ତ ସେ ସରଳ ରେଖା ଭିତରେ ତିନି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଆସିବ। କଣ ନା ଦେଖ ସେ ସରଳରେଖା ହୁଏତ ଦିଟାକ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ। ଦେଖ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ। ନଚେତ ସେ ସରଳରେଖା ଦିଟା କଣ କରିବେ ନା ପରସ୍ପର ଗୋଟିଏ ଉପରେ ପଳେଇବେ। ମାନେ ଦିଟାକ ସରଳରେଖା ସେ ଗୋଟିଏ ପରସ୍ପର ଉପରେ ହିଁ ପଳେଇବେ। ଦିଟା ସମାନ ହେଇଯିବେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆସିବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କେବେ ବି ସେମାନେ ଛେଦ କରିବେନି ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଚାଲିବେ। ମାନେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା ସବୁଠି ସମାନ ରହିବ ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଚାଲିବେ। ତା ମାନେ ତମେ ଦେଖିଲ କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ନଉଛେ ତାର ଜ୍ୟାମିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ସେ ସରଳରେଖା ଦବ। ଏବଂ ଯଦି ଦିଟା ନେଇଗଲେ ତ ସେମିତି ଦିଟା ସରଳରେଖା ଆସିଯିବ ଏବଂ ଦିଟା ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ ନହେଲେ ସମାନ୍ତର ହେଇଯିବେ ନଚେତ ତାରି ଉପର ଦେଇ ପଳେଇବେ। ତାମାନେ ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତମେ ପାଇଲ। ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଆଉ କିଛି ଆସିବନି ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାର ହିଁ ଆସିବ। ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କରିବେ ପାଞ୍ଚଟା ବିନ୍ଦୁ ସେମିତି ମୋଟେ ଆସିବନି। ଯଦି ଛେଦ କରିବେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଯଦି ଛେଦ କରିବେନି ମୋଟେ କରିବେନି ନହେଲେ
ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ବା ପରସ୍ପର ଗୋଟିଏ ଉପରେ ପଳେଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାର ଆମେ ପାଇବା। ତାପରେ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛେ ଦେଖିଦିଅ ଚିତ୍ର 1.1 ରେ 1.1 ଆଇ ରେ ଦେଖିଦିଅ ଦିଟା ସରଳରେଖା ପରସ୍ପର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କଲେ ସେ ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ଆଲଫା ବିଟା ନେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ତାରି ଉପରେ ପଳେଇଛି ଦେଖ L1 ସରଳରେଖା L2 ସରଳରେଖା ଦିଟା ଏକ ପରସ୍ପର ଉପରେ ରହିଯାଇନ୍ତି। ତାପରେ L1 ସରଳରେଖା ଗୋଟେ L2 ସରଳରେଖା ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି ସମାନ୍ତର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତା ମାନେ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ତମେ ଜାଣିଲ କଣ ଚିତ୍ର 1.1 ଆଇ ରୁ ଚିତ୍ର 1.1 ଡବଲ ଆଇ ରୁ ଚିତ୍ର 1.1 ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ତମେ ଜାଣିଲ କଣ ତମେ ଜାଣୁଛ ଦେଖ ସେ ଗଲା L1 L2 ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ଛେଦି ଚିତ୍ର 1.1 ରେ କଣ ଅଛି ନା ଚିତ୍ରଟା ଏଇଭଳିଆ। ତା ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ କଣ କହିପାରିବ ଏଠି ନା L1 L2 ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ଛେଦି ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ P। ତ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ସେ P ନେଲା ଯୋଉଠି କି ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଉଭୟ L1 ଏବଂ L2 ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ଏଇ ସରଳରେଖା ଉପରେ ଅଛି ଏପଟେ ଏ ସରଳରେଖା ଉପରେ ବି ଅଛି। ଏହାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଆଲଫା ବିଟା ମନେକର ଏହାର ସ୍ଥାନାଙ୍କଟା ତମେ ଆଲଫା ବିଟା ନେଲ ଏବଂ ତମେ ଜାଣିଛ କାହିଁକି ସ୍ଥାନାଙ୍କଟା ଆଲଫା ବିଟା ହଉଛି ନା ଏପଟୁ ଆଲଫା ଗଲା ଏପଟୁ ବିଟା ଆସିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଲଫା ବିଟା ତାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ତାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଆଲଫା ବିଟା ଅର୍ଥାତ୍ x = ଆଲଫା y = ବିଟା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ସମୀକରଣ ସିଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଅତଏବ ସମୀକରଣ 1 2 ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ରହିବ। ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସରଳରେଖା ଦିଟା ଏକ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା କଣ ନା ଯୋଉ ସମାଧାନ ଆସିବ x y ଟା ସେ ଗୋଟିଏ ଆସିବ ଯେମିତି କି 1 2 3 4 -1 0 କିଛି ହଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ ତା ସମାଧାନ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କହୁ କଣ ନା ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ। ଦେଖିଦିଅ ଗୋଟିଏ ବା ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ। ତାପରେ ଦେଖ ଚିତ୍ର 1.1 ଡବଲ ଆଇ ଏଥିରେ L1 L2 ସରଳରେଖା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ମାନେ କଣ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଦିଅ ସରଳରେଖା କଣ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଉପର ଦେଇ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଣ ଉପର ଦେଇ ଗଲା ମାନେ ଆମେ କହିଦେ କଣ ନା ଏଇଟା ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ତାପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଅସଂଖ୍ୟ। ତ ଦେଖ ମନେକର ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଗୋଟିଏ ଉପର ଦେଇ ପଳେଇଛି ଏଇ ଉପର ଦେଇ ପଳେଇଛି ଦିଟାକ ସରଳରେଖା ତମେ ଦେଖିଲ କଣ ତମେ ଦେଖିଲ ଯେ ତମେ ୟାର ଏଠି ଯଦି ବିନ୍ଦୁ ଉଠଉଛ ସେ ବିନ୍ଦୁ ଏ ସରଳରେଖାରେ ଅଛି ସେ ବିନ୍ଦୁ L2 ଉପରେ ଅଛି L1 L2 ଦିଟାରେ ଅଛି। ତ ଏଠି ଯେତେ ବିନ୍ଦୁ ତମେ ଉଠଉଛ ସବୁତକ ବିନ୍ଦୁ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଦିଟାକ ସରଳରେଖା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ମାନେ କଣ ଏହାର ସମାଧାନ ଅସଂଖ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେଠି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ଦିଟାକ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପରସ୍ପର ଉପରେ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ତାର ହେଇଗଲା। ତ ସେମିତି ଏବେ ଦେଖିଦିଅ ଯେତେବେଳେ ଦିଟାକ ଏଭଳି ଯାଉଛନ୍ତି ତ କୋଉଠି ଛେଦ କରିବେନି ତାମାନେ ଆମ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହେଁ। ତ ସେଇ କଥା ସେ ଏଇଠି କହିଛି ଦେଖିଦିଅ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିବ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କି ସିଏ କଣ ହେଇଥିବ ଉପରେ ଦେଇ ପଳେଇଥିବ। ତାପରେ L1 L2 ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ୍ତର ଯେତେବେଳେ ସମାନ୍ତର ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ଛେଦି ହେବେ ନାହିଁ ସେ କେବେ ବି ଛେଦ କରିବେନି ସେ ପୁରା ଅନବର୍ତ ଗତି କରି ଚାଲିଥିବେ। ତ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ସରଳରେଖା ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ହେଲେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମାଧାନଟା କଣ ହବ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଯଦି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସବୁ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆଇଦର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ ନହେଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ ନହେଲେ ମୋଟେ କରିବେନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ। ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଉପର ଦେଇ ପଳେଇବେ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ। ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ସେ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ এই କ୍ଲାସଟି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସରେ ଏତିକି। ତ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ କାରଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନଟି ତମ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।